Today, as our chief guest, we have Dr. S.G. Sushilamma, President, Sumangali Sevashrama. We also have our guests of honor, Dr. Mantar Gowda, MBBS MD, Honorable Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency. We have Geeta Lakshmi, Deputy Director, Department of Women and Child Development, Government of Karnataka. We also have Dr. Radha Mallappa, Guinness World Record seashell artist, and we are also fortunate that members of Dodman family are also being the part of this final day. We also have A. Manju, member of Legislative Assembly, Arkal Gold, Hassan constituency, and Tara Madam, the great daughter of Sakama. The 4-day Karnapex-2024 was commemorating a special theme for each day. The first day, 5th January, was History and Culture of Karnataka. The second day was Science, Technology and Environment. Third day, that is 7th January, we had Mental Health and Sports Day. Today being the final and the last day, Women Empowerment Day. I welcome you all to Karnapex 2024, the 13th state level philatelic exhibition, proudly presented by Karnataka Postal Circle. ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆಯೇ ಸರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆಗಳು, ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಹೌದು, ಇದು ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮಹಾಹಬ್ಬ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ S.G. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸುಮಂಗಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಇವರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಥರ್ ಗೌಡ, MBBS MD, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಮುದ್ರ ಚಿಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಇವರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Ladies and gentlemen, it's time that our chief guests have arrived. We'll be starting the session soon, very shortly. Please give a big applause for the chief guests for today's event.
Dr. S.G. Sushilamma, President, Sumangali Sevashrama. Dr. Mantar Gowda, MBBS, MD, Honorable Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency. Srimati Geeta Lakshmi, Deputy Director, Department of Women and Child Development, Government of Karnataka. Dr. Radha Mallappa, Guinness World Record, Seashell Artist. Sir A. Manju, Member of Legislative Assembly, Arkalgud, Hassan Constituency. And Tara Madam, great daughter of Sakama. It's such a pleasure to have the members of the Dodman family with us today. A hearty welcome to all the chief guests for today's event. Today being the Women Empowerment Day, the day 4 of Karnapex 2024. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿವರ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಮಿಸ್ ಜೂಲಿಯಾ ಮಹೋಪತ್ರ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request Ms. Julia Mahopatra, General Manager, Postal Accounts and Finance, to please escort the chief guests and the guest of honors onto the dais, please. A big round of applause for our chief guests and guest of honors. I request Madam to please escort our Dodman family members as well onto the dais. We welcome Radha Mallappa Madam to our final day of Karnapex 2024. Welcome you, Madam. It's a pleasure to have so many eminent, distinguished guests with us today. ಇದು ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 4ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕೂರ್ಗ್, ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇದು ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 13ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 4 ದಿನಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮಹಾಹಬ್ಬ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಿಸ್ ಜೂಲಿಯಾ ಮಹೋಪತ್ರ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. A very good morning to one and all present here. It's so delightful to welcome you all to the 4th and final day of Karnapex-2024. The 13th state level philatelic exhibition organized by Karnataka Postal Circle. The 4-day long event aimed to showcase the rich culture and heritage of Indian postal stamps. India Post will always look forward to such events to boost the moral confidence of students and young minds, giving them the roots to grow and wings to fly in the world of philately. Once again, a hearty welcome to the Festival of Stamps, Karnapex 2024. To begin with, let's invoke the blessings of Almighty. For that, I invite Shruti and team for an invocation. Big round of applause for Shruti and team. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಇದು ಚೆಲುವ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರವರ ಬೀಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರವರ ಬೀಡು. ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುದ್ಧದಿ ಕಹಳೆಯೂದಿದಳ್ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಹೊನ್ನಮ್ಮ. ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ವೀರ ಧೀರೆಯರು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರವರ ಬೀಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರವರ ಬೀಡು. ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ನಾಡು, ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯು ಹರಸಿ ಮೆರೆಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶರದಿಯ ಬೀಡು. ನಾವು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಪಾದ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ಮೆರೆಯುವ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರವರ ಬೀಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರವರ ಬೀಡು. ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಸಭಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಿಸ್ ಜೂಲಿಯಾ ಮಹೋಪಾತ್ರ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Suprabhatam and Suswagatam. Good morning, Honorable Chief Guest for today, Dr. S.G. Sushilamma, the guest of honor, the Sri G. Vinod Sibappa, sir,
Dr. Mantar Gowda, the Honorable Member of the Legislative Assembly, Dr. Radha Malappa, Madam Taran Dias, all the dignitaries, and Mr. A. Manju, sir, all the family members, all dear children, all friends, colleagues, ladies and gentlemen. I welcome you all on behalf of Chief Postmaster General Sri Rajendra Kumar, sir, to Karnapex-2024. We are on the fourth and final day of this state-level philatelic exhibition of Karnataka. Philately, one of the most popular hobbies in the world, is not just an artistic expression of an idea, concept, or theme. It's not merely recreational, but it enhances the knowledge and ignites the passion of creativity in one and all, both the collector and the viewer. I was very pleasantly surprised recently to learn that one of my cousin brother-in-laws has inherited the genes of philately in his genes from his family. His grandfather was a well-known philatelist. His father had a very nice stamp collection, and he has some rarest of rare collectibles of philately. And such family histories are not rare. Going back to the history of philately, children, you will appreciate to know that the word philately was coined by a French stamp collector called Georges Herpin in 1864 to replace terms like stamp mania as stamp gatherers. The study of stamps has indeed come a long way and evolved to its current avatar across centuries, often entwining itself with the national themes of its particular nation. In India, we being the sovereigns have been issuing definitive and commemorative stamps from time to time on many themes, and women empowerment is one such theme. Today's subject, we have come out in India Post with many commemorative stamps, many books, videos, other philatelic products, which are not only adored by Indians, but are appreciated and admired by collectors all over the world. India Post has been trying to highlight and champion the cause of women empowerment, gender mainstreaming, gender sensitivity, and through and capturing the moods and journey of Indian women through its philatelic products. Such stamps on Rani Lakshmi Bai, Pandita Rama Bai, Sarojini Naidu, Kasturba, the tea-plucking rural women, on the computer education for girl child, which came out in 1985, and Beti Bachao and Beti Padhao, Mother Teresa, Subhadra Kumari Chauhan, which embody and shows a tribute to the Indian womanhood. Today, we are honored to have one such inspiring woman as our chief guest, Dr. S.G. Sushilamma, the founder president of the Sumangali Sevashram, an NGO dedicated to the service of the poor and marginalized women, orphan children, and economically weaker sections. She had championed the cause of women by trying not only providing food and shelter, but also education, vocation, which will sustain them in their lifelong journey. No wonder she is called the Mother Teresa of Karnataka. She has a rarest of the rare jewels in the arena of social service. She has received numerous awards in home as well as abroad. Out of her many awards, 3 were from none other than the Honorable President of India. Ma'am, we welcome you to the August Forum. I heartily welcome our guest of honor today, Sri G. Vinod Sivappa. Sir, from Coorg this far, you have come in a long way. We welcome you to this forum, this platform, to inspire all Indians, all children, all of us to be more involved with philately and India Post. I would also welcome Honorable Member of Legislative Assembly from Madikeri, Dr. Mantar Gowda, MBBS and MD, a self-motivated, hardworking, people-oriented leader, young, popular, and charismatic. Dr. Gowda has tried through his many free medical camps and initiatives to spread awareness about health
and medicine. We are fortunate to have you, sir. I extend a very special welcome to our very special guest, Dr. Radha Malappa, the Mysore-based seashell artist who entered the Guinness Book of World Record for making exquisite artwork using the seashells. Something as simple as a seashell could create such beautiful artistic creation. One could only believe while looking at Dr. Malappa's creations. She has made us proud by getting the prestigious Pride of India Award from the International Achievers Council. Ma'am, we welcome you to this platform. I extend a very warm welcome to Shri A. Manju, sir, the member of Legislative Assembly from Arkalgod, Hassan. Sir, a very warm welcome to all the family members who are present here. Dr. Sushilamma's team who is present here, who have escorted here. I extend a very warm welcome to the press and media representative. We also extend a warm welcome to ladies and gentlemen, the children who have come, traveled all the way from their schools to participate in this event. We have releasing many special covers on Guinness World Record Seashell Art Museum, Coffee Pudi Sukamma, Child Marriage is Punishable Offense, to honor the inspiration and achievement of these individuals. We are also honored to announce that Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot, would be gracing the valedictory session to be held later today afternoon, as today is a concluding day. And I will take this opportunity to congratulate all the winners and participants, more importantly, all the participants who participated in various activities which spanned all these 4 days of celebration of philately in our Karnapex. With these words, I welcome one and all to the memorable and meaningful, the fourth and concluding day of Karnapex 2024. Thank you. Thank you, madam. We extend a hearty welcome to you as well. Special covers have always been an constitutive part in showcasing nation's rich heritage, flora and fauna, art, literature, and many more. Today, the final day of Karnapex 2024, being depicted as Women Empowerment Day, we have release of 3 special covers accentuating women empowerment. To do the honors, I request Ms. Julia Mahopatra, General Manager, Postal Accounts and Finance, to please release the first cover and hand over to the dignitaries. The first cover, Guinness World Record Seashell Art Museum. ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಶಂಕು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಶಂಕು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು 4 ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ 22 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇವರು ಕಸದಿಂದಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೀಣೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ದಿನವಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. I thank SSPO Mysuru, Dr. Angel Rash Madam, for this initiative of Guinness World Record Seashell Art Museum. Thank you, Madam. Moving on to the next release, we have Kafi Pudi Sakamma. The proponent of this special cover is Dr. Mantar Gowda. We thank you, sir. The second release of the day is Kafi Pudi Sakamma.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಅವರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಸಾಕಮ್ಮಸ್ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಲೀಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1920ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಫಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗ ಸಾಕಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಪಿಗೆ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಾಕಮ್ಮರ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is the second special cover, Kafi Pudi Sakamma, sponsored by Dr. Mantar Gowda. We thank you, sir, for the special cover. We have one more special cover. On the arrival of the chief guest, Deputy Director, Department of Women and Child Development, we will be releasing the last and the final special cover shortly. Thank you, dignitaries, for releasing the covers. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಥರ್ ಗೌಡ MBBS MD, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It's so fortunate that we have members of Dodman family. So, shall we have first to hear from G. Vinod Shivappa sir, member of Dodman family from Coorg. Good morning, all distinguished guests on the dais, my nephew Mantar, my brother-in-law, Mr. Manju Gowda, and family members. I have no words to say, but and I'll be talking on behalf of my family, on behalf of our Dodman family, who hail from Samarpet, Kodagu district. From very humble beginnings, Sakamma grew not only in the philanthropic field, but in all spheres of life. She gave legacy and left behind a great note of togetherness, of spiritual heads, and not only important of that, but she gave a lot of flip to the people working in the plantations of Kodagu district. She only not made a name in the plantation district. She was the foremost our family started coffee plantations the year 1860. So, and then she took over and she expanded business not only in the coffee plantations but also created a niche for herself in Bangalore and Mysore. I would also hasten to add
that she was awarded the Kaisar-i-Hind by the Maharaja, and she was the first lady of the Mysore Legislative Council. So it's a very proud moment for our family, for the Postal Department, for having recognized her, and not only recognized her in her ways, and who taught us ethics and values and means how to live and take forward in our lives. So I wouldn't like to take much of your time, but I'm sure and I'm confident that people will nurture her what she did. It's a red letter day for our family because she has been given this honor, and she passed away in the 1950, and it's been 74 years ever since she's been given this particular noteworthy presentation by the department. I, on behalf of the family, thank them profusely for having given this opportunity for all us to be here present. And thank you once again. Namaskar. Thank you so much, sir. We do feel proud to have the members of the Dodman family with us today on the final day of Karnapex 2024. Now I request Dr. Mantar Gowda, MBBS MD, Honorable Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency, to please speak a few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024 ಇವತ್ತು ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಲಾ? ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸುಮಂಗಲಿ ಸೇವಾ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೀಶೆಲ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಆದಂಥ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾದಂಥ ಡಿ ವಿನೋದ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಆಯುಕ್ತರುಗಳಾದಂಥ ಜೂಲಿಯಾ ಮೇಡಮ್, ತಾರಾ ಮೇಡಮ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್, ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲವ್ collecting seashells and drawing on them. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ನ 100% ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ಒಂದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ದರ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಹಾಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಸ್ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವ್ರದ ಹೇಳೋದೇನು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು I mean, as much as you talk about her is not enough. Madam, thank you for your service. We are always appreciative of what all you have done for society. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಅವರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫ್ ಲೇಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 2000s ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಟ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು,
ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೋನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್. ನಮ್ಮ ಸಾಕಮ್ಮ ಅವರು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟ್ 18th century and early 19th century, she's been she's a multifaceted lady where she's achieved multiple distinguished works in the coffee industry. And not only that, her heart is very big. ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಪುಟ್ಬರ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾನದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ. ನನಗೊಂದೇನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯದವ್ರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರಂಥ ಮಹಿಳೆಯದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಡು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಅದರ್ ವಿಮೆನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಸಾಕಮ್ಮದವ್ರಿಗಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಗಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಕಮ್ಮವರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಜಕೀಯನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಲಿ ಸಾಕಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯದವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿರುಣಗಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಗಿನ್ನೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಮುದ್ರ ಚಿಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರು, ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಕುಶಲ ನಿಗಮ ಕೊಡಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿವೆ. ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನನ್ನ ಗಿನ್ನೀಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕುರಿತು ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಹೊರತರ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ 40 ವರ್ಷಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾನು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಶಂಖಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ, ನನ್ನ ಗಿನ್ನಿಸ್ದಾಗಲೇ ಆಗಿರೋದು 20 ಅಡಿ 2 ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಶ್ರಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆ ಅಂಟೆದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಂಜಲ್ ರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, madam,
for your wonderful words. Moving on to the next segment, we had our last cover to be released, that is child marriage is a punishable offense. So may I request Ms. Julia Mahopatra, General Manager, Postal Accounts and Finance, to release the special cover and hand it over to the dignitaries. The third special cover of the day, child marriage is a punishable offense. The sponsor for this special cover is the Director, Women and Child Development, Government of Karnataka. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Due to unavoidable circumstances, we have released the special cover. The child marriage is a punishable offense in the absence of Geeta Lakshmi, Deputy Director. Madam will be joining us shortly. Thank you, dignitaries, for that release. Moving on to the next segment. Now, may I request our chief guest, Dr. S.G. Sushilamma, President, Sumangali Sevashrama, to please speak a few words. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಮತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ. ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಹಬ್ಬ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅಂದಚಂದವಾಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು, ಒಡವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾಕಮ್ಮ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಸವನಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಲೇ, ಸಾಕಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ? ಸಾಕಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ. ನಾವು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆವಾಗ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತಾವು ತುಂಬ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಅದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಸಾಕಮ್ಮ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಮ್ಮ, ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಣಲ್ಲ?
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಲ್ತೀನಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಅವರು ನಾವೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ, ರಸದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಣ, ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು 20 ಅಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆನಪು ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು, ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ. ಈ ವಿಚಾರ, ಈ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಚುಟುಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪಾತ್ರ, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಜೂಲಿಯಾ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದೆ. ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂತರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು ಅವರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತಾರಾ ಮೇಡಮು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಹೌದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಅವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮೊನ್ನೆ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. 79ರಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಗೋರಿಬಿದ್ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಪ್ಪಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಟೌನಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆನಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಬಂದಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚೆಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 700 ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ 500-600 ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಜಯ್ ಕವಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 1950ರಲ್ಲಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು. ಆಗ ಸಂಜಯ್ ಕೌಲಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು, ಅಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ತುಂಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು. ಆಗ ಸಂಜಯ್ ಕೌಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, 50ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಬಲೀಕರಣ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ,
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ ಪೆರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಹ ಸಿಕ್ತು. ಆಗ ಪರಿಚಯದವರೇ ಇದ್ದರು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಂಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಡ, ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ MLA ಸಾಹೇಬರು, ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಅನಿತಾ ಕೌಲು ಸಂಜಯ್ ಕೌಲ್ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿನಾ ಅಂತ. ಆಯಿತು ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 3,000 ಜನ 4,000 ಜನ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವೆಷ್ಟು ಅಂದರು. ನಾನು ಅಂದರೆ 3,000 ಜನ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 50 ಜನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಆಗ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದಿದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನು, ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಇವರಿಗೆ ಅನಿತಕ್ಕವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇನ್ನೆಂದಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಜೈ 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 ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನದಂದು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಅದು. I welcome our guest of honor, Srimati Geeta Lakshmi, Deputy Director, Department of Women and Child Development, Government of Karnataka, for today's event. Hearty welcome to you, madam. I request Tara madam to please hand over a sapling to madam and welcome her to our Karnapex-2024. Now I request Geeta Lakshmi madam to please address the gathering. Since Geeta Lakshmi madam has come and this special cover we released, we will like to request all the dignitaries to kindly stand up so that we can have one photo. Amma, please. Yeah. I request the dignitaries on the stage to please pose for with the special cover released on child marriage is a punishable offense to the media people. This special cover is sponsored by Director, Women and Child Development, Government of Karnataka. On behalf of the department, I thank the Women and Child Development, Government of Karnataka for giving this special cover,
child marriage is a punishable offense. Thank you, dignitaries. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ದೂರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು FIRನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆಗದೇ ಇರುವಂಗೆ ನಾವು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 19 CMPOಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ CMPOಸು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಿದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಥರ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ತಡೆಗಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ನಾವು ತರಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ನಾವು ತರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮದುವೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಆದವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಜಿನ ಅಂತರ ಇದೆ, ಗಂಡ ಕುಡ್ಕಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಕಾವಲು ಪಡೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾವಲು ಪಡೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕಾವಲು ಪಡೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಸ್ ಜೂಲಿಯಾ ಮಹೋಪಾತ್ರ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I request our GM, Postal Accounts and Finance, to please honor the chief guest, Dr. S.G. Sushilamma, the president of Sumangali Sevashrama, which is a voluntary organization registered in Karnataka Societies Act 1960. This organization is dedicated to the services of downtrodden, deserted women, orphaned children, and economically weaker people in the society. Thank you, madam. It was an honor to have you with us on Day 4 of Karnapex 2024. Now I request Madam to please honor the next guest of honor, Shri G. Vinod Shivappa, member of Dodman family from Coorg. Sir, it was such an honor to have you on Women Empowerment Day of Karnapex 2024. A big round of applause for Vinod sir. I also request Madam to please honor our next guest of honor, Dr. Mantara Gowda, MBBS, MD, Honorable Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency. Sir has elected Zilla Panchayat Member, Ramnagara, Hassan District in 2016, served as Youth Congress President, Hassan District for 2 terms. Since 2007, carried out several camps and received positive feedback. Sir, it was a pleasure having you here. Thank you, sir. I also request Madam to please honor our next guest of honor, Dr. Radha Mallappa, Guinness World Record, seashell artist. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಕುಶಲ ನಿಗಮ ಕೊಡಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. It's time we honor the next guest of honor, Srimati Geeta Lakshmi, Deputy Director, Department of Women and Child Development, Government of Karnataka. It's an honor to have you here, madam, and in collaboration with Department of Women and Child Development with India Post, we were able to serve Sukanya Samruddhi under Bhagyalakshmi scheme to many of our girl children. It was such a delight to having you here, madam. Thank you. Thank you, dignitaries, for doing those honors. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ 2024ರ ಮಾಸ್ಕೋಟ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. Ladies and gentlemen, Chitti, the face of the mascot of Karnapex 2024. He is the face of Karnapex 2024 of 13th state level philatelic exhibition. Karnapex 2024 mascot named as Chitti. A big round of applause for Chitti, ladies and gentlemen. He has made a sensation in the social media and in the mind and hearts of children.
Chitti, the mascot of Karnapex 2024. That's Chitti for us. Thank you, Chitti, for creating that sensation, making noise around Karnapex 2024. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ ತಾರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ, ಧಾರವಾಡ. ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very good morning to all. Today is the final day of Karnapex 2024. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ದೃಶ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಥೀಮನ್ನು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ this is one of the best days which we have seen with all the achievers and the special covers which were received today by all the proponents. We are very happy to release these special covers. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Dignitaries on the dais and off the dais, officers, staff, and dear friends, I am glad to be standing here to express vote of thanks on behalf of Karnataka Postal Circle and Chief Postmaster General. A woman with a voice is by definition a strong woman, but the search to find that voice can be remarkably difficult, but it is possible. That is ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣನ ಆಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ. ಇವತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪರಿಸರವೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಕ್ರೀಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಬಾಲವಾಟಿಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ದಿನ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್. A very special thanks to our chief guest of the day, Dr. Sushilamma, for accepting our invitation and gracing the occasion today. Your thoughts and works have truly inspired us, Amma. Thank you very much. Sri Vinod Shivappa sir, member of Srimati Sakuma's family. It was very nice to hear from you, sir. You have empowered Srimati Sakuma in late 18th centuries and early 90s. We are glad to hear that Women Empower has been started way back then. Of course, it's a continuous process. It is not that we have achieved women empowerment. Many families, especially the low economic status families, are still lagging behind. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು SP ಕೊಡಗು ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ದ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ. ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್.
I would like to extend my heartfelt gratitude and sincere thanks to Sri Manju, Honorable MLA Arkalgod Hassan. Sir, we are very happy to have you here today. Thank you very much, sir, for your gracious questions. Thank you, sir. My sincere thanks to Dr. Mantar Gowda, sir, Honorable MLA, Madikeri constituency. Sir was telling that recognition of women is an important aspect in the society. So very well said, sir. This is a continuous process and we look forward to such events and such empowerment activities from your side. Thank you very much, sir. We are very happy to sincerely thank Srimati M.S. Archana, Director, Department of Women and Child Development, who could not come today, and Madam Geeta Lakshmi is here with us, Deputy Director, Department of Women and Child Development. Child marriage is a punishable offense ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. It is not done yet. Child marriage is still persisting. We do know it is persisting in some parts of India. And ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮ್. I would like to sincerely thank Dr. Radha Mallappa, Guinness World Record seashell artist. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ನದಿ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶೆಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರಾಧಮ್ಮ ಅವರು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಮ್ಯಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹಾಬಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಚರ್ಚ್, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮೇಡಮ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಮ್ಯಾಮ್, it would be great for us to come and visit your museum, ma'am. But today's presence of yours in our function is a gracious one. Thank you so much, ma'am. I extend my sincere thanks to all the members of Srimati Sakama's family for this very special cover which we were able to release today. And each one of the family members have come with so much of love and affection all the way from Madikeri. Thanks to all the family members who are here. Family members of Dr. Radha Mallappa are also here. Thank you so much for gracing the occasion. I extend my sincere thanks to General Manager, Postal Accounts and Finance, Madam Julia Mahapotra, who has taken the initiative in leading the function today and making it a great success. Thank you so much for your kind support, ma'am. I would like to thank all the officers of the department, Director Rashmi ma'am, Sri T.S. Ashwath Narayana, Director South Karnataka region, all the officers who are present here, the philatelists, the jury, the press and media, and especially the children. Without children, there is no philatelic exhibition, and without philatelists, there is no philatelic exhibition. So the main and the center of attraction are children. Sincere thanks and happy Karnapex final day to all the children who are present here. My sincere thanks to all those who are present here for making this function and making this Karnapex-2024 a very grand event. Thank you one and all. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, madam. Thank you, guest of honor. It was such a lovely session with you today. I request all the chief guests to have a look at our stalls and please witness the frames that are
It's time to capture the lovely moments forever and ever in the history of Karnapex 2024, the 13th state level philatelic exhibition, proudly presented by Karnataka Postal Circle. Today being the last and final day of Karnapex 2024, it was an honor to have eminent guests for our ending session. Thank you all once again. Ladies and gentlemen, next up is the cultural events. I request you all to please be the part of our cultural events. Kind attention to all the children out there. There's a small documentary which will be playing about the seashell art. I request all the children out there to come and witness at the audience section. Very shortly, we will be having a documentary on seashell. So children who are interested to please come forward and have the look at the documentary. I request all the guests to please have the look at the stalls and the Karnapex exhibition. A small announcement. The jury members are available for the exhibits to have the interaction with the jury members. So it is the time to interact with our jury members who are available at the frame section. So the exhibits can have the interaction with the jury members.
Yeah, technical team is requested to display the special cover of Coffee Pudi Sakamma. Ladies and gentlemen, in a very few minutes, we'll be commencing with the cultural events scheduled for the day. I request you to please settle down and become the audience for the cultural events, which will be commencing in the next 5 minutes. I repeat, cultural events scheduled for the day will be commencing in the next 5 minutes. I request the audience to please remain seated. ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Check. Cultural events scheduled for the day will commence very shortly. The stage is almost set. I request everyone to please
remain seated so that we can go ahead with the cultural events scheduled for the day. Kind attention to all the children out there. We will be having a documentary on seashell. I request all the children to come and be a part of the audience. Next up is the cultural events. So I request all the children and the visitors to please be a part of our culturals on the final day of Karnapex 2024.